Okay, dear students, here in this what is the first UC biology. Let me discuss about the chapter the morphology of flowering plants. Our chapter what we studied in the last class, we studied about what are the essential and what is the non-essential part of the flower. Flower non-essential part of the corolla and calyx and also essential part of the involved in sexual reproduction. Those what you call them is essential parts are we discussed in last class about what you call them is androecium. Today let me start with the another one essential part that called them is gynoecium. What you call them is gynoecium. This gynoecium is the second essential part. First essential part androecium and now flower and the central part is called gynoecium. This gynoecium is androecium. Last class study androecium first what you call it third oral petals next calyx first oral, second oral, third oral. This is called the fourth oral. Essential first, this is second oral. In case they and it's central is female reproductive part. Female, male reproductive part. This is a female reproductive part and it is of a flowering plant female reproductive part of the flower it is made up of carpels. Carpels in the one or more carpels. This one or more carpel it is fourth and second essential oral. This is the first oral, the second, this is third, and this is fourth oral. Essentially, essential, third and fourth. This is first and this is second oral. Second essential oral. This is the fourth oral. 1, 2, 3, fourth oral. Essentially, first essential, second, okay, first and second essential oral of the flower. It consists of what? It consists of the carpels. It is made up of the carpels. One or more. One there was carpel or one or more. One or what you call it? One or more. Even the carpels in the model. This is called carpel. Okay, one or more carpel in the model. A carpel. One carpel. It's made up of one or more carpel. One carpel it consisting of now flower this is called gynoecium pistil this pistil composed of one or gynoecium pistil it consists of one or more carpels. Pistil is called pistil gynoecium pistil is made up of one or more carpel. One carpel pistil is called gynoecium pistil pistil one or more carpel carpel A carpel, one carpel a carpel consists of water parts. It consists of one carpel stigma actually one stigma, one carpel, same only one stigma like this. Only one stigma, a carpel, only one style, only one ovary. Then one carpel. One carpel. For example, if the stigma is two carpels, two stigma two styles, one actually a carpel one stigma this is called a carpel. One ovary, one style, one stigma. One stigma, one style, one stigma, one style, one ovary. One ovary. ಕೆಲವು ಸರಿ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದಾವೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಎರಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಓವರಿ ಅಂತ ಕೂಡಿರ್ತಾರೆ ಸಿ ಓವರಿ ಎರಡು ಕೂಡಿರಬಹುದು
ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಪಲ್ ರೇಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಓವರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ what is the carpel consists of one stigma one style and the one ovary ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ಹೇಳ್ತಾವೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು monocarpellary ovary bicarpellary ovary and polycarpellary ovary ಅಂದ್ರೆ ovary with one carpel is called as a monocarpel example be carpel ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ovary with one carpel ovary with monocarpellary ಅಂತಂದ್ರೆ monocarpellary ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಗೈನಿಷಿಯಂ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಓವರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು monocarpellary ovary with one carpel ನ ಭಾಗಗಳು ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಒಂದು ಸ್ಟೈಗ್ಮಾ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಓವರಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಈ ತರ ಇದು monocarpellary ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಎರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ monocarpellary is ovary with one carpel next bicarpellary ಅಂದ್ರೆ bicarpellary ಅಂದ್ರೆ ovary ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ovary with two carpels ovary with two carpels is called bicarpellary ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದಾವೆ ಎರಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡು ಓವರ್ ಇದೆ ಈ ತರ ಇನ್ನ ಪಾಲಿಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಒಂದು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಪಾಲಿಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಇದೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಲಿಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಇದೆ ಪಾಲಿ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಪಾಲಿಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಪಾಲಿಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೂರು ಇದ್ರೆ ಟ್ರೈಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಾಲ್ಕು ಇದ್ರೆ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಟೆಟ್ರಾಕಾರ್ಪೆಲರಿ ನಾಲ್ಕಿದ್ರೆ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಐದಿದ್ರೆ ಐದಿದ್ರೆ ನಾವು ಪೆಂಟಾಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಹೀಗೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ 3 ಇದ್ರೆ 4 ಇದ್ರೆ 5 ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಲಿಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ದಿಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಓವರಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಟು monocarpellary bicarpellary ಟೆಟ್ರಾ ಅಥವಾ ಬಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಪೆಂಟಾಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಈ ಎರಡರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬರೋಣ ಪಾಲಿಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿದೆ ಓವರ್ ಎರಡು ಇದಾವೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಕೂಡಿರ್ತಾರೆ ಇವೆ ಓವರ್ ಇದೆ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಏನಾಗಿದೆ ವಿತ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಕೂಡಿದಾವೆ ಎರಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡಿದಾವೆ ಎರಡು ಓವರ್ ಕೂಡಿದಾವೆ ಅಂತ ಕೂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಓವರಿ What is the syncarpus? Over with a fused carpels. ಈ fused carpels ನಾವು syncarpus ತಗೊಂಡ್ವಿ ನೀವು ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಾಸವಾಳದಲ್ಲಿ syncarpus ಕಂಡೀಷನ್ ದತ್ತುರಾದಲ್ಲಿ syncarpus ದಾಸವಾಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ದಾಸವಾಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾಸವಾಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ 5 ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ 5 ಅಂದ್ರೆ 5 ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ 5 ಸ್ಟೈಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 ಓವರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ವರ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪೆಂಟಾಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಪೆಂಟಾಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲ 5 ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಕೂಡಿದವರಿಗೆ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ನೋಡಿ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಓವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ 5 ಕೂಡಿದ್ರೆ ಪೆಂಟಾಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ 2 ಕೂಡಿದ್ರೆ ಬೈಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓವರಿ ವಿತ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೂಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ Okay, next particular ಸರಿ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೈಕಿರಿ ಚಂಪಕಾದ ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು
ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಈ ತರ ಫ್ರೂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಓವರಿ ಒಂದೊಂದು ಹೂವಿನ ಒಂದೊಂದು ಓವರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದಾವೆ ಕೂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಫ್ರೂಟ್ ಇದು ಮಡಿಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕರೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಓವರಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಓವರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಓವರಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓವರಿ ಇದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇಂಥವು ಅನೇಕ ಇದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ವಿತ್ ಫ್ರೀ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಇದು ಬೇರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಓವರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಎಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಕೂಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮಾತ್ರ ಸಪರೇಟ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾನು ಸಪರೇಟ್, ಸ್ಟೈಲ್ ಸಪರೇಟ್, ಓವರಿ ಸಪರೇಟ್. ಇದು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಪೆಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಹಂಗ ಇದು ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಹಂಗೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೂ ಮಾತ್ರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದೇ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾನೋಕಾರ್ಪುಲರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ಮಾನೋಕಾರ್ಪುಲರಿ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದೇ ಫ್ರೂಟ್ ಅಪ್ಪ ಮಾನೋಕಾರ್ಪುಲರಿ. ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಮೆನಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅನೇಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇರ್ತದೆ ಹೂವು ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಅನೇಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇದಾವೆ. ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಲ್ತಿದೆ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್. ಈಗ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್. what is the apocarpus condition ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಗೆ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ವಿತ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓವರಿ ವಿತ್ ಫ್ರೀ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್. That is called the apocarpus condition. Okay, what is a syncarpus? What is meant by apocarpus conditions? Now let me know this is regarding what you call this ನಮ್ಮ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓವರಿನ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗೋದು ಈ ಒಂದು ಓವರಿನ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ರೂಟ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗದೆ ಮುಂಚೆನೆ ಓವಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಫ್ರೂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓವಿಲ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಓವಿಲ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಓವರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗದ ಮುಂಚೆನೆ ಇರುವಂತ ಓವರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ದಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಾಗ ಸುತ್ತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಓವರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಓವರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಓವರಿ. ಈ ಓವರಿನ ಕಟ್ಟಿನ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಓವರಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಓವರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಓವಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓವಿಲ್ಸ್ ಬೀಜವೇ ಮುಂದೆ ಬೀಜ ಆಗೋದು. ಆ ಓವಿಲ್ಸ್ ಗಳು ಹೆಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದಾವೆ? ಅಟ್ಯಾಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಓವರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಕಟ್ ಆಗಿ ಈ ಓವರಿನ ನಾವು ಬ್ಲೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಳ್ಳನೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಕೊಂಡು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, let me study about the very important question that can be asked in an examination. What is the placenta and types of placenta? 5 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ most of the exam ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದೆ. what is the placenta ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. the placentation. what is meant by placentation? what is placenta? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓವರಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು I was type diagram and then what types there. Okay, here for example this ovary cut ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೀಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಓವಿಸ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಓವಿ ಹಿಂಗೆ. This is one type of fruit ಅಲ್ಲಿ ಈ ಓವರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Here we can say this is called as ಇನ್ನು ಕೆಲವರೆ ಈ ತರ. This is called as over here. Cut ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತಿರೋ and some of them are called as RPL lines. ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಓವಿಸ್. I want to write the diagram first and then I going to explain. So what another type. And next one type is what you call it as another one type is there. That is what you call it as a what you call it as a in here the axial classification. Classification types there. This is called axial classification. This is called parietal classification. Here is example for called as marginal classification, and this is called as a basal classification. Another one is called as a free central classification. Called as free central classification. This is what we call as free central classification. ಹಿಂಗೆ different types of classification ನಾನು explain ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. What's a placent ಅಂದ್ರೆ? Placent ಅಂದ್ರೆ is a cushion like tissue. So which the ovis ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ central cushion like tissue ಇದೆ, ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ cushion like tissue. ಇಲ್ಲಿ we can see the color is central ಇದೆ cushion tissue. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ cushion ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. See this is called ಇಲ್ಲಿ marginal ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈ cushion like tissue to which the ovis ಇದೆ, ಈ cushion like tissue ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ovis ನೋಡಿ ಈ ovis ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ovarian chambers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆ ಓವರಿ ವಾಲ್ ಈ ಒಳಗಡೆ ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಓಪನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ, ಈ ಓವಿಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಗೆ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲಾಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. and this is called ovary wall. ಈಗ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಹಣ್ಣಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದೇ ನೀವು ಹಣ್ಣಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಓವರಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗ ಈ ಓವಿಸ್ ಬದಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಕಲ್ತಿರೋ ಓವಿಯು ಓವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಓವಿ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಡಿದ ಓವರಿ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, in case this is ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಮೊನೋಪಾರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೆನಿ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ನೇ ಓವರಿ ಕೂಡಿರ್ತಾವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಾಸೆಂಟ ಅನ್ನ ಕುಶನ್ ಲೈಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿತ್ ಓವಿಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಶನ್ ತರ ಮಧ್ಯದ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಓವಿಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪ್ಲಾಸೆಂಟ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಓವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಓವಿಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಒಂದು ನೀವು ಬೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೆ ಓವಿಸ್ ಬೀಜಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲಿಗೆ ಪಪ್ಪಾಯ ವಾಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಓವಿಸ್ ಬೀಜಗಳು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ
ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವಿಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ್. ಹೆಂಗ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವಿಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಸೆಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು, ವಾಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು. ಹೀಗೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವಿಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ is called placentation. This is one more thing. What is placentation? It's nothing but mode of arrangement. Main arrangement, mode of arrangement of oviles on placenta is called placentation. The mode of arrangement. Early attached, wall attached, ventri attached, oviles. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಶನ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಸ್ತಾ ಬರೆದಿರೋದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಶನ್. ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಶನ್. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಮೇಲೆ ನೀವು ತಗರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಿಚ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್. ಅದೇ ಮನೆ ನಾವು ಬೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಟ್ ಕಳೆದ ಬಟಾಣಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟಾಣಿ ಬಿಚ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್, ಈ ಬಿಚ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಆ ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಕಳೆದಿದ್ರೆ ರಿಡ್ಜ್ ಲೈಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆನ್ ದಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚರ್ ಅಂತ. ಆ ಸಿಕ್ಕರು ಕುಡಿಯೋಂತ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚರ್ ಅಂತ. ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ವಿಚರ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೀಜ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ರಿಡ್ಜ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ವಿಚರ್ ಟು ವಿಚ್ ದಿ ಓವಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓವಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಉದ್ದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓವಿಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಓವಿಲ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದದ ಇಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಟು ವಿಚ್ ದಿ ಓವಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ರೋಸ್, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟೂ ರೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ರಿಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ವಿಚರ್ to which the ovals are attached. To which the ovals are attached on the ventral suture. Ventral suture ಅಲ್ಲಿ ovals attach ಆಗಿರ್ತವೆ ನಮ್ದು. ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು along the ridge ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ರಿಡ್ಜ್ along the ventral suture ಅಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. To which the ovals attach ಆಗಿವೆ. That is called as a marginal placentation. ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೆ ovals ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಲ್ಲಿ ovals attach ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ marginal placentation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Next, axial placentation. ಇಲ್ಲಿ ಓವಿಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಮಧ್ಯದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಓವಿಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇದೆ. ಓವಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ಓವಿಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಮಲ್ಟಿಲಾಕ್ಯುಲರ್ ಓವರಿ, ಒಂದೇ ಲಾಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಚೇಂಬರ್, ಇದೊಂದು ಚೇಂಬರ್, ಇದೊಂದು ಚೇಂಬರ್, ಸೆಪ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ ವಾಲ್. ಈ ವಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಚೇಂಬರ್ ಆಗಿ ಸೆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಚೇಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಚೇಂಬರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಲಾಕ್ಯುಲರ್ ಓವರಿ ಅಂತ ಪದ ಬರೀಬೇಕು. Oviles attached to central axis ne multilacular ovary is called as axial central axis anta. Axis ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿವೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಓವರಿ ಅನೇಕ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇರುವಂತವರಿ ಮಲ್ಟಿಲಾಕ್ಯುಲರ್ ಓವರಿ is called axial placentation. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ axial placentation ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಲೆಮನ್ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಗೆ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಚೇಂಬರ್ ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆರಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ಪೆರಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಓವಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಅಂತ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್, ಇದು ಒಳಗಿನ ವಾಲ್. ಓವಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರಿ ಅಥವಾ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ ದಿ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಲೇಯರ್. ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಕಡೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆರೈಟಲ್. Oviles develop on the inner wall. Inner wall is oviles full attached ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇರ್ತವೆ. That is called as a parietal placentation. ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ placental placentation ಗೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಿನ ವಾಲಿಗೆ ಬೀಜಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. That is called parietal. ಓವರಿಯ ಇನ್ನರ್ ವಾಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಓವಿಲ್ಸ್ ಸೀಡ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓವಿ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲಿ ಓವಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಮುಂದೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓವಿಲ್ಸ್ ಓವಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆರೈಟಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಪೆರೈಟಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಓವಿಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇನ್ನು ಯುನಿಲಾಟರಲ್ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಚೇಂಬರ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಏನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಲಾಟರಲ್ ಓವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, there is no septa. We can divide the ovary into different locules. like ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಿ ಸೆಪ್ಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೆಪ್ಟಾ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಓವಿಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಾ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. That's called as a free central placentation. Okay, now free central placentation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್, ಆರ್ಜಿಮೋನ್ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಈವನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿ ಇದು ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಒಂದೇ ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಬಿಳಿ ವೈಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಜಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಚಿಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಸುತ್ತ ಬೀಜಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬೇಸಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರಿ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓವರಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಓವರಿಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ that is called as a basal placentation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್. ಈ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ನ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಬಿಸ್ತಿರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಸೀಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಇರ್ತಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಬಿಳಿ ಪಂಪ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸೀಡ್. ಇದು ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್, ಇದು ಬಿಳಿ ಅದು ಬೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇಸಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ಓವಿಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ದಿ ಬೇಸ್ to which a single ovule is attached, that is called as a basal placentation. Here there are different types of placentation. Mode of arrangement of this ovules on the placenta is called placentation. And the types ಬಂದಾಗ what is called as marginal placentation ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ axile, what is called as third one is called as parietal, third called fourth one is called as free central, and fifth one is called as a basal. These are the different types of placentation. This is only 5 marks later. Next is the different types of placentation. What is the placenta? The placentation of the types to explain ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to write all these different types of placentation. Now let me pass on to what called as a fruit. Fruit is one of the part. Fruit ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ ಓವರಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ವಾಲ್ ಏನಂತೀವಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಬಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿ ರಚನೆ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ what called as a very delicious part which what they are going to eat. That is what we call as a fruit. Fruit ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ what is that fruit? Fruit is what we call as a ripened ಮಾಗಿದಂತ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಓವರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು what we call stigma, style, ಓವರಿ. ಈ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲಮೈನ್ಸ್ ಈ ಆಂಟಿಶಿಯಂ ಇಂದ ಈ ಪೊಲಮೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಪೊಲಮೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪೊಲಮೈನ್ಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತೂ ಆ ಒಂದು ಪೊಲಮೈನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓವಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಒಂದು ಓವಿಲ್ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓವಿಲ್. ಈ ಓವಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಅದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇದು ಓವರಿ ಬಿಕೇಮ್ ಫ್ರೂಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ದಳಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗ್ತವೆ, ಇದು ಓವರಿ ಬಿಕೇಮ್ ಫ್ರೂಟ್. What is the fruit? Fruit is a
fertilized and ripened ovary. ಮಾಗಿದಂತ ovary. Fruit is a fertilized and ripened ಮಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ripened ovary. ovary ನೇ fruit ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಭಾಗ fruit ಆಗುತ್ತದೆ? ovary. fertilized and ripened ovary is called as a fruit. ಈಗ ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಓವರಿಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಓವರಿಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್. ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್, ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್. ಇದು ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಓವರಿಯಿಂದ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್. ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಓವರಿಯಿಂದ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ. What is a false fruit? Fruit develop on the other than the ovary, part other than the ovary. Ovary ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಾಗ, part other than the ovary. ಯಾವ ತರ ಭಾಗ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏನೋ ಡೈಲೇಷನ್ ಗೆ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಇದು ಓವರಿ. ಈ ಓವರಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ ಥಾಲಮಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಥಾಲಮಸ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಇರೋ ಕೇಸ್ ಈ ತರ ಬತ್ತಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಕಲ್ ಓವರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಥಾಲಮಸ್ ಗೆ ಕಪ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಓವರಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಥಾಲಮಸ್. ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓವರಿ ಬಿಕೇಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಈ ಹಾಲು ಇನ್ನೊಂದು ಶೇಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಥಾಲಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫುಡ್. ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಥಾಲಮಸ್ ಓವರಿ ಬಿಕೇಮ್ ಸ್ಮಾಲ್. ನೀವು ಆಪಲ್ ನೋಡಿ, ಆಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಫ್ರೂಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಫ್ರೂಟ್. ಇದು ಮರಿಗಳ ಓವರಿ, ಇದು ಓವರಿ. ಈ ಸುತ್ತ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ತಿಂತೀವಿ ನಾವು ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಥಾಲಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಥಾಲಮಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಫ್ರೂಟ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಓವರಿ. ಓವರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥಾಲಮಸ್ became the fruit ಆಗುತ್ತೆ. It's called as a false fruit. What is a false fruit? Fruit develop other than the vertical limb from the other than the ovary. The develop other than the ovary ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಥಾಲಮಸ್ ಆಗಿದೆ. other than ovary. ಬೇರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಆದರೆ vertical limb is false fruit. The ovary ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಾಗ, not other than the ovary, is called as a false fruit. ಈಗ ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗೆಟ್ ಎ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಸೀಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲೇ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ವಾಲ್. ಇದೆ ನಾವು ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸೂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸೂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ವಾಲ್. ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನಿ ಫ್ರೂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್. ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಟಿಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ is a fruit. This is a wall ನಾವು this is a fruit, this is a hard part ಇದೆ ಒಳಗಡೆ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸಿಂಗ್ ಕಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೀಡ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸೀಡ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಿಪ್ಪೆ ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೆಶಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಮಧ್ಯದು. ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪ್ ಓವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓವರಿ ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಗಟ್ಟಿ ಆ ಭಾಗ ಕರೀತಾರೆ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್. ಈ ಮೂರು ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್, ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಅಂಡ್ these three together what you call it pericarp. Pericarp. What is fruit wall? Fruit wall is called pericarp. It is made up of the three layers: those epicarp, mesocarp, and the endocarp. Here endocarp. That is together what you call it
pericarp. Fruit wall is called pericarp. It is made up of 3 layers. Outermost is called epicarp, skin ತರ ಇರ್ತದಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಪ್ಪೆ. ಮಧ್ಯದ mesocarp, fleshy and juicy. And inner what ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದ ಹಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್. ನೀವು ಕೊಬ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನಾರಿಗೆ mesocarp ಅಂತ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರ ನಾರಿಗೆ mesocarp ಚಿಪ್ಪೆನಂತ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಅದರೊಳಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಸೀಡ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಅದು ಅದರ ಕಳೆದ ಸೀಡ್. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಲೇಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಈ ಫ್ರೂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ವಿತೌಟ್ ಸೀಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಾತು. ಈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಸೀಡ್ ಸೀಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್. ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್? Parthenocarpic fruit. Parthenocarpic fruit is a fruit developed without seed. The fruit without fruit developed without seed is called ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್. ಈ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಈಗ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆ. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ obtaining a seedless fruit is called ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿ. ಆ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಸೀಡ್ ಇಲ್ದನೆ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿ. Nowadays seedless grapes are there. So many what you call natural parthenocarpic fruit is natural ಆಗಿ banana ಅಲ್ಲ seeds ಇರೋದು natural. ನಾವು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ them to development seedless fruits. what you call that method ಗೆ ನಾವು what you call ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿ. what you call them is ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿ. ಈ ಒಂದು ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ what you call them is aggregate fruit and multiple fruits. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು what you call them is ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ ಮಾನೋಕಾರ್ಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಕಾರ್ಪಲರಿ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಓವರಿ. ಮಾನೋಕಾರ್ಪಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಪಲ್ ಅದು ಪಾಲಿಕಾರ್ಪಲರಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲು ಓವರಿ ಇರ್ತಾವ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವ. ನಾವು 5 ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ 5 ಕೂಡಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಂಟಾಕಾರ್ಪಲರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಕಾರ್ಪಲರಿ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಮಾನೋಕಾರ್ಪಲರಿ ಓವರಿ. ನೋಡಿ ಈ ಮಾನೋಕಾರ್ಪಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಒಂದೇ ಸ್ಟೈಲು ಒಂದೇ ಓವರಿ ಇದರಿಂದ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್. ಅದು ಅನೇಕ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದಾವ 5 ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ 5 ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ತಾವೆ ಕೂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ 5 ಓವರಿ ಕೂಡಿರ್ತಾವೆ ಅದು ಕೂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಟಾಕಾರ್ಪಲರಿ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಮಾನೋಕಾರ್ಪಲರಿ ಓವರಿ ಇಂದ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಮನ್ 5 ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದ್ರೆ 5 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಓವರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಅದು ಒಂದೇ ಫ್ರೂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಾನೋಕಾರ್ಪಲರಿ ಒಂದೇ ಓವರಿ ಒಂದೇ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಓವರಿ ಕೂಡಿದ ಒಂದೇ ಫ್ರೂಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮಾನೋಕಾರ್ಪಲರಿ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕಾರ್ಪಲರಿ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಓವರಿಂದ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಮನ್ ಆರೆಂಜ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಫ್ಲೆಶಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಅದ ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಫ್ಲೆಶಿ ಇದ್ರೆ ಜ್ಯೂಸಿ ಇದ್ರೆ ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈ ಒಣಗಿರುತ್ತೆ ಪೆರಿ ವಾಲ್ನ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ನ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಪಾನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಪಾನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಾವು ಅಪಾನ್ ಮೆಚುರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅದು ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇನಂತೆ ಸೀಳುತ್ತೆ ಅದು ಸೀಳಿದ್ರೆ ಡೈ ಸೈಂಟ್ ಅಂತೆ
ಅದು ಸೀಳ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳಿ ಇಂಡೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ವಿಚ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪಾನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಮೆಚುರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸೀಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನಪ್ಪ ನೀ ಬೆಂಡೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಚುರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬೀಜ ಹೊರ ಬರುತ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಡೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ಕಾಟನ್, ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಒಣಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಯೂಶಲಿ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ನೆವರ್ ಡೈಸ್ ಅಟ್ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಒಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ. ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಡ್ರೈ ಇಂಡೈಸೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಡೈಸೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೈ ಇಂಡೈಸೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್. ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಔಟ್ ಅದು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಡೈಸೆಂಟ್ ನಾವು ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ರೈ ಇಂಡೈಸೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಒಮ್ಮೆ ಪಾಲಿಕಾರ್ಪುಲರಿ, ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಓವರಿ. ಪಾಲಿಕಾರ್ಪುಲರಿ ನೆಕಾರ್ಪಸ್ ಕೂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಂಪಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕೂಡಿದಾವು ಪಾಲಿಕಾರ್ಪುಲರಿ. ಆದ್ರೆ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಕೂಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಓವರಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದಾವೆ. ಅವಾಗ ಇಂಥ ಫ್ರೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಓವರಿ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಫ್ಲವರ್ ಮೆನಿ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್. ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಪಾಲಿಕಾರ್ಪುಲರಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಪಸ್, ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಫ್ರೀ ಓವರಿ. ಪಾಲಿಕಾರ್ಪುಲರಿ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಓವರಿ ಒನ್ ಫ್ಲವರ್ ಮೆನಿ ಫ್ರೂಟ್. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಒಮ್ಮೆ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಚರದಲ್ಲೇ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೂ ದಿಸೆ ಅನೇಕ ಹೂವು. ಈ ಹೂವೇ ಒಂದೇ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಪನೆ. ಈಗ ಮೆನಿ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದೇ ಫ್ರೂಟ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಒನ್ ಫ್ಲವರ್ ಮೆನಿ ಫ್ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವು ಕೂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಒನ್ ಫ್ಲವರ್ ಮೆನಿ ಫ್ರೂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಮೈಕಲಿ ಚಂಪಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಸಂಪಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾಣ್ತವೆ. ನೀವು ಫ್ರೂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ I have to show that also if you time available. It is called many flower fruit development and inflorescence. Many flower development only fruit. ನೀವು given example for that is very famous jackfruit. ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಈ ತರ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಮುಳ್ಳು ತರ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗಳು. ಅನೇಕ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿ ಫ್ರೂಟ್ ಉಳಿತ ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ತೊಡಿಗಳೇ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನೇಕ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಫ್ರೂಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಎಡಿಸ್ಕೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಎಡಿಸ್ಕೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಫ್ಲವರ್ ಒನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಡಿಸ್ಕೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಹೀಗೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಷ್ಟು ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್. ಡ್ರೈ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ದಿ different types of the fruits I have explained. With this I want to complete one of the word called the essential part of the flower, that is what is called the gynoecium. Along with that I have discussed one of the concepts what is regarding the fruit, what is the fruit and what is the type of the fruits, and also we discussed what is the arrangement of this placenta, different types of placentation we are studying. One is called the aduna niಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಓವಿಲ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, what is the fertilization product of what is called it is a seed ಅನ್ನೋದು. ಸೀಡ್ ಇದೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗುವಂತ ಬರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನನೇ ಆ ಒಂದು ಓವಿಲ್ಸ್ ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ with this I want to complete one of the concepts regarding fruits as well as what is called as a placentation. All these I will discuss. Thank you.